to see this video. Previous video discussed about that the basis of Node.js. How to install Node.js, what is Node.js, what can you use for that Node.js. In the previous class discussed பண்ணிருந்தோம். Now we have discussed about that models. Node.js have consider models to be the JavaScript libraries. Node.js have a lot of built-in models are available in Node.js. Models means is also called a JavaScript similar to libraries. JavaScript la nama libraries nu solluvom. Inga Node.js la that's for called using the terms are called modules appdin sollirukom. Modules அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that's using for the collection of methods are available in this மாடலுக்குள்ள நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Node.js பொறுத்தவரை லாட் ஆஃப் பில்டிங் மாடல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர். Node.jsல லாட் ஆஃப் பில்டிங் மாடல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் த மாடல்ஸ், என்னென்ன பில்டிங் மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் தட் HTTP அப்படிங்கிற மாடல் இருக்குது. ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டோகால் மாடல். These models are client to server browserல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது these models வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். another one is HTTPS. This is for hypertext transport protocols security. These models are also called a built-in model அப்படினு சொல்றோம். next path அப்படிங்கிற models இருக்கு. path these are using for this models are called accessing for this path. என்ன pathல இருந்து access பண்றோம் அப்படிங்கறதை யூஸ் பண்றதுக்காக இந்த path model இருக்கு. இதே மாதிரி that's using the lot of models available here. நிறைய models வந்திருக்கு. for the cryptography models இருக்கு. next networking models or OS ல accessing for that any file resource. Suppose accessing for that any file resource using for that OS model. This lot of built-in models are available in this Node.js. Node.js ல நிறைய built-in models இருக்கு. Suppose user creating for these models அந்த பெர்மிஷன் நம்ம இதுல இருக்கு. யூசர் நம்ம ஓனா வந்து ஏதாவது மாடல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண நினைச்சாலும் தட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம ஓனா வந்து ஏதாவது மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். built-in models Node.js has a set of built-in models. நிறைய built-in models இருக்கு which you can use any further without any installation. அப்ப அந்த மாடல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு without any installation, எந்த ஒரு மாடல்ஸ்க்குமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாம அந்த மாடல்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் without any installation அப்படி சொல்றோம். The built-in models, the built-in Node.js can be a set of built-in models available in a set of built-in lot of built-in models are available in Node.js. Which you can use without any further installation. Suppose using further any modules without any installation for the Node.js ல நம்ம அந்த மாடலை யூஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண தேவையில்ல. அதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ண how to use this model, அந்த மாடல் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பண்ண போறோம். Node.js பொறுத்தவரை two way writing for this application. நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கன்சோல் வழியாவும் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அது வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வழியாவும் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம். Now we are discuss about that web application executing for the server வந்து browserல how to execute நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போறோம். These are a simple example for that web application ஒரு சிம்பிள் இது. First this is for a require, that's including for that models any built-in models include the projects that using for the require function யூஸ் பண்ணி தான் ஏதாவது ஒரு மாடல்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். இங்க HTTP அப்படிங்கற மாடலை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு that's using for the require function யூஸ் பண்ணி HTTP அப்படிங்கற மாடல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். Next the HTTP is also called a variable that's a declaring for that variable where நம்ம இங்க JavaScript ல எப்படி நம்ம where கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவோம், சேம் லைக் தட் சிமிலர் டு நம்ம JavaScript ஓட இது எல்லாமே வந்து இங்க நம்ம Node.js ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். where யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or where let const this they using for the different are using for the declaring for the variable வந்து இந்த மாதிரி different இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். that HTTP is also called that's including for that model வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்றது require அப்படிங்கற மெத்தட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். HTTP model வந்து இன்க்ளூட் பண்ணும்போது that's variable names are accessing for this model these methods அந்த இருக்க மெத்தட்ஸ் அக்சஸ் பண்றது HTTP அப்படிங்கற வேரியபிள் நேம் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிரோம். next another one methods are called create server. These methods are using for that create a server, the creating for that server. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா JavaScript வந்து சர்வர் சைடுல வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். but that's creating for that server using the create server method யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு சர்வர் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் HTTP மாடல்ஸ் மூலமா. அதுல இருந்து என்ன பண்ண create server method அக்சஸ் பண்றோம். that's using the parameter. the create server methodக்குள்ள two parameter யூஸ் பண்றோம். ones are called request parameter, another is called response parameter. request means
the client requesting for this client request பண்ணுவோம் server வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் என்ன தேவையோ அந்த மெசேஜை நமக்கு server ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அப்ப request and response this two parameters are passed using for the create serverல இந்த ரெண்டு parameters வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து response write head that displaying for the what's the message என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகுது சர்வர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that 200 is a server status code அப்படினு சொல்றோம் 200 என்ன சொல்றோம்னா server status code வந்து 200 okay means that displaying the browserல அதோட மெசேजेस வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிடும் the what type of content you display the browserல என்ன type of content வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இந்த இதுல content type கொடுத்துறோம் text/html or displaying a text or HTML that's a designing for that some HTML tag கூட நம்ம இதல வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம் that's using for the text/html அப்படிங்கிறோம் next response.end means that's the end of the statement the browserல நம்ம ஃபைனலா வந்து என்ன ஸ்டேட்மென்ட் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது response.end ல என்ன பண்ணிரோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா hello worldங்கற ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்மளோட browserல எக்ஸிக்யூட் ஆகி டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மெசேஜுமே நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியாது that's using a response.end குள்ள வந்து நம்ம HTML tags எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் suppose so using for the bold tag பண்றேன் bold பண்றேன் அப்படினா bold யூஸ் பண்ணிக்கலாம் italic any tags that purpose the display the type of content என்ன type of content display பண்றதுக்கு இங்க மென்ஷன் பண்றோம் text/html அப்படி சொல்றோம் this server status code வந்து 200 okay server okay means that status code 200 okay na that's okay நம்மளோட இதுல சர்வர்ல அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது next listen this port என்ன போர்ட்ல வந்து நம்ம லிசன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது 8080ங்கற போர்ட்ல வந்து நம்ம லிசன் பண்ண போறோம் this executing for this program இத வந்து first initiate the serverல initiate பண்ணனும் அப்ப initiate பண்ணும்போது that saving for this program இப்போ for examples வந்து sample.js இப்படி சேவ் பண்றோம் நம்மளோட JavaScript கோட பொறுத்தவரை நம்மளோட Node.js ஃபுல்லாவே நம்ம ரைட் பண்ற கோட்ஸ் எல்லாமே JavaScriptோட கோட்ஸ் எல்லாம் ரைட் பண்ணுவோம் அப்ப சேவ் பண்ணும்போது அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .js அப்படிங்கற எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப sample.js இப்போ how to run this program first என்ன பண்ணா கன்சோல்ல போய்ட்டு node sample.js அப்படி கொடுத்துட்டோம் அப்படினா வந்து நம்ம நோட்ல வந்து சர்வர் வந்து இனிஷியேட் ஆயிடும் இனிஷியேட் ஆன பிறகு அடுத்து வந்து நம்மளோட browser ஓபன் பண்ணி browserல என்ன பண்ணனும்னா URL அட்ரஸ் பார்ல வந்து localhost எந்த போர்ட்ல localhost :8080 அந்த போர்ட்ல வந்து என்ன பண்ணனும் localhost :8080 கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு உண்டான அந்த அவுட்புட் மெசேஜ் வந்து hello world அப்படிங்கற மெசேஜ் வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே ஆகும் சார் சப்போஸ் வந்து நான் ஒரே hello worldங்கிறது எண்ட் ஆஃப் தி மெசேஜா இருக்கு இதுக்கு previous வந்து some மெசேஜ் வந்து நான் டிஸ்ப்ளே பண்ண நினைக்கிறோம் அப்படினா வந்து response.write அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் res.write அப்படிங்கற மெத்தட யூஸ் பண்ணி displaying some content previous lot of messages வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றதால இந்த இத நம்ம மெயினா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் this is for a simple web application for that node.js அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற simple web application அப்படினு சொல்றோம் okay thank you